السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی اناٹمی فزیولوجی میں جو آپ کی فزیولوجی کا پورشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ انٹروڈکشن بتایا ہوا ہے، تو اب انیمیا ہمیں بتایا ہے کہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ بلڈ میں اگر جو ہے وہ ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے تو وہ کنڈیشن کیا کہلاتی ہے؟ ہیموگلوبن انیمیا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جو آئرن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، RBC بنانے میں۔ تو اگر یہ آئرن کی کمی ہو جائے گی تو وہ بھی لیڈ کرے گی کس کی طرف؟ انیمیا کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آئرن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو انیمیا ڈیولپ ہوگا وہ کس میں آئے گا؟ آئرن ڈیفیشنسی کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن میں بتا رہا ہے کہ دس از دا ٹائپ آف انیمیا. It occurs when there is an inadequate amount of iron is present for hemoglobin synthesis. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ انیمیا کی وہ قسم ہوتی ہے جو کہ تب اکر ہوتی ہے جب کہ ایک inadequate amount ہو، یعنی کہ جو ہے وہ ناکافی جو ہے وہ آئرن کی جو ہے وہ اماؤنٹ پریزنٹ ہو، یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اس سے بہت کم ہو۔ اب یہ آئرن کیوں ضروری ہوتا ہے؟ فار ہیموگلوبن سنتھیسس، ہیموگلوبن کی سنتھیسس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہیموگلوبن کیا ہے؟ ایک پروٹین ہوتی ہے جو کہ ہمارے RBC کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے، جو کہ دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ہیم اور گلوبن۔ ہیم کا مطلب کیا؟ آئرن۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آئرن نہیں ہوگا تو ہیموگلوبن کی سنتھیسس بھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے RBC بھی نہیں بنے گا اور پیشنٹ انیمیا میں جائے گا۔ کازیز ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب کازیز جو ہیں سب سے پہلے تو اس نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے جی نیوٹریشنل کاز، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ ایک یہ غذائی کانٹینٹ ہے تو سب سے پہلے جو اس کی کمی کی وجہ جو ہمارے مائنڈ میں آئے گی، جو کامن بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ بہتر نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے۔ دوسری ہے لو انٹیک، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوراک غیر مناسب لے رہا ہے، بہت کم کھانا کھا رہا ہے یا لے رہا ہے تو اس کے اندر نیوٹریشنل ویلیوز کی کیا بہت کم ہے۔ دوسری کیا ہے کہ انکریزڈ ڈیمانڈ، کہ باڈی کے اندر کچھ اس طرح کا پروسیس چل رہا ہے جس میں جو ہے وہ آئرن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ انکریزڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پریگننسی کی کنڈیشن ہے، انفینسی ہے، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے 2 سال کے بچے، ان کے اندر جو ہے آئرن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکٹیشن کے دوران اینڈ ایکسیس مینسٹرل فلو میں۔ اس کے بعد مال ایبسارپشن آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کنڈیشن جس میں پیشنٹ آئرن لے تو رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کی باڈی میں ایبسارب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں کہ مال ایبسارپشن، یعنی کہ غذائی جو اجزاء ہیں وہ باڈی میں ہضم یا جذب نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلے ریزن ہے مال ایبسارپشن کی وہ ہے پارشل اور کمپلیٹ گیسٹریکٹومی، ٹھیک ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پہ بھی آپ کو ٹومی ورڈ دیکھنے کو ملے تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ باڈی سے کسی چیز کو ریموو کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے گیسٹرو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اسٹمک کی ریموول ہے، ٹھیک ہے۔ پارشل اور کمپلیٹ، یعنی پارشلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آدھا اسٹمک یا کچھ حصہ اسٹمک کا ریموو کر دیا جائے، یا پھر کمپلیٹلی ریموو کر دیا جائے سرجری میں، کسی بھی وجہ سے، کوئی ٹیومر کی وجہ سے، کوئی جو ہے وہ میلیگنینسی، کینسر وغیرہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹمک کو اگر ریموو کیا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں مال ایبسارپشن میں جائے گا، آئرن ڈیفیشنسی پیشنٹ جو ہے وہ سفر کرے گا۔ اس کے بعد ہے ایکلوروہائیڈریا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکلوروہائیڈریا کیا ہے کہ ایسی کنڈیشن جس میں ہمارا جو HCl ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروڈکشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، HCl کی ایبسنس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب HCl کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ فوڈ کو ڈائجسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بریک ڈاؤن کرتی ہے۔ اب جب فوڈ کی بریک ڈاؤن ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں سے نیوٹریشنل ویلیو کو سیپریٹ ہی نہیں کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی جو آئرن ہے وہ بھی باڈی سے ریموو ہو جائے گا، ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائے گا اور باڈی میں پینیٹریٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پیشنٹ ڈیفیشنسی میں جائے گا۔ اس کے بعد اسٹیٹوریا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹوریا وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ اسٹول میں پیشنٹ جو ہے وہ فیٹس کو پاس کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ آئرن ڈیفیشنسی میں جاتا ہے۔ اس کے بعد سیلیک ڈیزیز آ جاتی ہے۔ سیلیک ڈیزیز جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ کولان کی ڈیزیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو پوری ایک انٹسٹائن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کہہ لیں کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انٹسٹائنل ٹیوبرکلوسس، کہ آنت کی TB کا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مال ایبزارپشن کی طرف لیڈ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آئرن باڈی میں ایبزارب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ایکیوٹ اور کرونک بلڈ لاس، ٹھیک ہے، کہ اگر باڈی سے بلڈ لاس ہو رہا ہے، یعنی کہ آئرن پیشنٹ لے بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، ایبسارب بھی ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ باڈی سے بلڈ نکلتا جا رہا ہے، جیسے پیپٹیک السر ہے، ٹھیک ہے۔ پیپٹیک السر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اسٹمک اور آپ کی انٹسٹائن کے اندر السر پریزنٹ ہے، دونوں جگہوں پہ ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیپٹیک السر۔ تو السر کے رزلٹ میں بھی کیا ہوتی ہے؟ بلیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ انیمیا میں جا سکتا ہے۔
नेक्स्ट है क्लोनियो कार्सिनोमा, ठीक है, क्लोनिक कार्सिनोमा, यानी कि जो कोलॉन्स है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका अगर कोई कैंसर है, ठीक है, उस कंडीशन में हेमराइड यानी कि जो बवासीर होती है, ठीक है, अगर उसके पेशेंट हैं उसमें भी क्योंकि ब्लीडिंग होती है पेशेंट को तो डेफिशिएंसी में जाएगा। हुकवर्म इन्फेक्शन के जो अक्सर छोटे बच्चे हैं जैसे उनके पेट में कीड़े वगैरह जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं ब्लड को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो खून की कमी होती है, अनीमिया में जाएगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होगा कि मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर ब्लीडिंग को मतलब कंट्रोल करने वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अगर ना हो, एब्सेंट हो या कोई भी वजह हो, ठीक है, कि ब्लड जो है वो क्लॉट ना होता हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जाता है, जिसकी वजह से जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर आ जाते हैं, ठीक है, क्लिनिकल फीचर का मतलब क्या है, साइन सिम्टम। अब इसमें के जो सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, कहते हैं कि वो उसी तरीके से सिमिलर होंगे जो कि दूसरे अनीमियाज के साथ मैच करते होंगे, ठीक है, यानी जो अनीमिया की जो दूसरी टाइप आपने देखी है ना तो उनके साथ मैच करते होंगे, जिसमें पेशेंट को फटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, यानी उसको थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, पेलर कंप्लेक्शन होगी पेशेंट की, ठीक है, कि जो है उसका रंग पीला होगा। सिम्टम स्पेसिफिक टू आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, कहते हैं कि अब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे जो कि हमें इंडिकेशन देंगे कि ये जो कमी है ये जो है आयरन की वजह से उसमें एपिथेलियल चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, यानी उसकी जो स्किन की एपिथेलियम है वो चेंज हो जाएगी। ब्रिटल नेल एंड हेयर्स, ठीक है, हेयर और नेल बहुत नाजुक हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन हो सकती है उनकी। काइलोनाइचे आ जाता है, ठीक है, कॉलोनाइचे का मतलब क्या होता है, स्पून शेप्ड नेल, ठीक है, नेल्स की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्पून की तरह के हो जाएंगे। उसके बाद है एट्रोफी ऑफ टंग, टंग की एट्रोफी होगी। एट्रोफी का मतलब क्या है कि जो टंग के सेल्स हैं, ठीक है, उनका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ग्लोस्टाइटिस आ जाता है, यानी कि ज़ुबान की जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है, ग्लोस का मतलब होता है टंग, ठीक है, ज़ुबान की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। एंड द एंगुलर स्टोमाटाइटिस, और जो हमारी ओरल कैविटी है, जो लिप हैं, उनके जो एंगल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे से अल्सर बन जाएंगे। उसके बाद डिस्फेजिया आ जाता है। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, निगलने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, मतलब पेशेंट को अगर कोई भी चीज़ खाएगा तो उससे वो निगली नहीं जाएगी, उसको पेन होगी पेशेंट को, ठीक है, तो ये सिम्टम हमें जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट में कहता है कि द करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टू फाइंड एंड ट्रीट द अंडरलाइंग काज, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, हमने इतने ज़्यादा यहाँ पे काजेज़ पढ़े हैं, ठीक है, जब तक आप इन काजेज़ को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप एनीमिया को ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ट्रीटमेंट में कि आपने जो है जो उसकी डायग्नोसिस है, जो अंडरलाइंग काज है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर ओरली इसके बाद आपने जो मतलब आपको आइडिया हो गया कि ये किस वजह से, पहले तो उस फैक्टर को आपने कंट्रोल करना है, और फिर उसके साथ साथ आपने ओरली पेशेंट को आयरन देना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द फेरस सल्फेट, ठीक है। आयरन जो सजेस्ट किया जाता है वो फेरस सल्फेट की फॉर्म में दिया जाता है, जिसकी 600 मिलीग्राम के करीब जो है वो डेली डोज बनती है। कहते हैं कि इफ़ द पेशेंट इज़ इनटॉलरेंस टू ओरल प्रिपरेशन, कि अगर पेशेंट जो है वो मतलब टॉलरेट नहीं करता या ले नहीं सकता ओरल प्रिपरेशंस को, यानी मुंह से ले जाने वाली अद्वियात नहीं ले सकता, जैसे पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है या उसका मेंटल लेवल स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है ओरली मेडिसिन देना मुश्किल होता है। या फिर जो है अगर पेशेंट को प्लम्बर विंसेंट सिंड्रोम है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट जो है मेडिसिन को जो है उसको ओरली लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या है कि हम उसको एडवाइस करेंगे पेरेंट्रल रूट, यानी कि ओरल की बजाय हम उसको आईवी या आईएम इंजेक्शन के थ्रू जो है वो देंगे। इसके बाद कहता है कि आयरन डेक्सट्रिन कैन बी गिवन इन द डोज ऑफ 50 to 250 मिलीग्राम डेली बाय डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो हम फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर आईएम इंजेक्शन की फॉर्म में डोज दे सकते हैं आयरन डेक्सट्रिन की फॉर्म में, जो कि 50 से 250 मिलीग्राम तक मतलब ये डोज होती है, और डीपली ये आईएम में लगेगा इंजेक्शन। इसके बाद कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू गिव ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कहते हैं कि ये बेहतर है कि आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दें इन केस व्हेन द एच बी इज़ लेस देन 5, जब एच बी जो है वो आपकी कितनी हो जाए 5 से कम हो जाए, उस कंडीशन में आपने 5 मिलीग्राम से कम जाएगी तो फिर आपने उसको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अब ये देखें, इन्होंने बताया हुआ है हमें, हमारे पास एक टेबल इन्होंने ये सारा दिया हुआ है कि हमारी टोटल बॉडी के अंदर जो आयरन होता है वो कितना होता है, 3.5 ग्राम होता है, ठीक है। अब उसमें से जो है कुछ जो है वो यूटिलाइज हो जाता है मैक्रोफेज की तरफ,
RBCs بنانے میں لیور میں چلا جاتا ہے، کچھ ایبزارپشن میں جاتا ہے 1 سے 2 ملی گرام تک، ٹھیک ہے، بون میرو میں چلا جاتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، مسل فائبر بنانے میں چلا جاتا ہے، مینسٹریشن میں لاس ہو جاتا ہے، اور ڈی سیکومیشن آف ایپیتھیلیل سیل آف دا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک. اور جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ایپیتھیلیل سیل ہیں جب وہ ڈی سیکویمیشن کا مطلب یہ کہ ڈیڈ ہو کے مطلب ختم ہوتے رہتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی آئرن جو ہے وہ لاس ہوتا ہے باڈی سے 1 سے 2 ملی گرام تک، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے آئرن باڈی میں آتا ہے اور باڈی سے جاتا ہے. تو یہ ایک انہوں نے دکھایا ہوا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ہیمولائٹک انیمیا، ٹھیک ہے. ہیمولائٹک کا مطلب ہوتا ہے ایسا انیمیا جو کہ بلڈ کی بریک ڈاؤن سے ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہیمولائٹک انیمیا مینس بریک ڈاؤن آف دا ریڈ بلڈ سیلس، ٹھیک ہے. RBC کی بریک ڈاؤن سے ڈیولپ ہوگا. ان دس ٹائپ آف انیمیا دیر از ارلی رپچرنگ آف دا ریڈ بلڈ سیلس. کہتے ہیں کہ اس انیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے 120 days کے بعد RBC نے ڈیڈ ہونا ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ پہلے ہو جائے گا. اور پھر ہیموگلوبن کا ریلیز بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ ایبنارملٹیز آف RBCs مینی آف وچ آر ہیریڈیٹری آر ایکوائرڈ. کہتے ہیں کہ RBCs کی اور بھی بہت ساری ایبنارملٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بعض اوقات ہیریڈیٹری ہوتی ہیں، یعنی کہ وراثتی طور پر مطلب خون میں پریزنٹ ہوتی ہیں، یا پھر کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایکوائرڈ یعنی ایکوائرڈ کا مطلب یہ کہ جو آپ اپنے انوائرمنٹ سے مطلب اپنی باڈی کے اندر مطلب آپ کی باڈی کے اندر چینج آئے گا، ٹھیک ہے. تو آگے وہ پھر کسی بیماری کی وجہ بنے گا. تو اس طرح کے کاز کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکوائرڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایکوائرڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ میک دیز سیلس ویری فریگل سو دیٹ دے رپچر ایزیلی. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے چاہے وہ ہیریڈیٹری ہے یا ایکوائرڈ فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے RBC کے اندر ایبنارملٹیز آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو سیلس کیا ہوتے ہیں، بہت فریگل ہو جاتے ہیں. فریگل کا مطلب کیا، ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی ان کو کیا کر دیتی ہے، رپچر کر دیتی ہے ایزیلی. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، ہماری باڈی جو ہوتی ہے نا وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہر چیز کو لے کے. اب جو RBCs ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کا سائز، ان کے کلر یا ان کی شیپ میں ذرا سا بھی فرق ہو تو ہماری باڈی ان سیلس کو کیا کر دیتی ہے، ڈسکارڈ کر دیتی ہے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو ذرا سا فرق آئے گا کسی بھی چیز میں تو وہ کیا ہو جائیں گے، ان کی بریک ڈاؤن ہوگی. جب ان کی بریک ڈاؤن اس کی شیپ کی وجہ سے یا کلر کی وجہ سے، سائز کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو چاہے وہ کسی جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے ہے یا کسی ایکوائرڈ فیکٹر کی وجہ سے ہے، تو اس کنڈیشن میں RBCs کی بریک ڈاؤن ہوگی، یعنی ہیمولائسس میں جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہیمولائسس میں جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہیموگلوبن بھی کیا ہوگی، زیادہ ریلیز ہوگی، ٹھیک ہے. انف تھو دا نمبر آف RBCs فارمڈ از کمپلیٹلی نارمل، ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس میں RBC کی پروڈکشن کیا ہوتی ہے، نارملی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی RBC بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک بن رہے ہوتے ہیں، جتنی اماؤنٹ میں بننے چاہیے اتنی اماؤنٹ میں بن رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دیئر لائف از سو شارٹ. اور پھر ان کی لائف کیا ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر پرابلم ہے. جیسے ہی ہماری باڈی نے دیکھا کہ یہ سیل ٹھیک نہیں ہے، اس کو کیا کر دیا جائے گا، اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اینڈ دیٹ اٹ کازز دا انیمیا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، انیمیا میں جائے گا پیشنٹ. اب یہاں پہ یہ ڈائیگرام بنی ہوئی، اس کو دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں، یہ ایک نارمل سیل ہے، ٹھیک ہے. یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، RBCs کے سینٹر سے یہ بائکن کے ہوتے ہیں، اور ان کے جو مارجنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جب فرق آئے گا ان کی شیپ میں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ سفیریکل ہو گیا، یعنی مارجنز اور جو اس کی جو بائکن کی اندر والی سرفیس ہے، یہ کیا ہو گیا، ایکول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہاں پہ یہ کیا ہے جی، اوول شیپڈ ہو گیا، تھوڑا سا بیزوی ایگ کی طرح کا ہو گیا. اور سیکل سیل، اب یہاں پہ اس کی شیپ کیا ہو گیا، بالکل مطلب ہاف ہو گئی ہے، جیسے آدھا سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو گئی ہے. سیکل بولتے ہیں درندی کو، ٹھیک ہے، جس سے ہم اکثر کسان وغیرہ فصلیں وغیرہ کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ایک شارپ سا ٹول ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم سیکل کہتے ہیں. تو سیکل کی شیپ کے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اگر ان میں سے کوئی بھی شیپ ہوگی ہمارے RBCs کی تو باڈی ان کو کیا کر دے گی، ختم کر دے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ انہوں نے کازز دیے ہوئے ہیں ہیمولائٹک انیمیا کے، ٹھیک ہے. ہیمولائٹک انیمیا میں سب سے پہلے تو ہیریڈیٹری انہیریٹڈ آ جاتا ہے اور ایکوائرڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. انہیریٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے اپنی جینیٹکس میں لے کے ہیں، جو آپ کو اپنے پیرنٹس سے مطلب ملے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں کہتا ہے کہ انٹرنسک ٹو اریتھروسائٹس، اب اس میں جو فیکٹرز آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیریٹڈ کے اندر، اس میں یہ ہے کہ باڈی کے اندر ہی کچھ فیکٹرز ایسے بنیں گے جو کہ ہم RBCs کی کیا کریں گے، بریک ڈاؤن کریں گے. سب سے پہلے آ جاتا ہے سیلولر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کازز لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسٹرا سیلولر میں. ایکسٹرا سیلولر یعنی کہ ایسے فیکٹر جو کہ باہر سے آپ ایکوائرڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ کچھ فیکٹرز لکھے ہوئے ہیں، ان ساروں کو بھی آپ یاد کر لیں اچھے سے.
हीमोलाइटिक अनीमिया के काजेज़ में, ठीक है। उसके बाद है जी, अब यहाँ पे इन्होंने इन सारों को मतलब डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये क्या-क्या हैं। अब काजेज़ ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया, सबसे पहले आ जाता है इंट्राकार्पस्क्यूलर एब्नॉर्मेलिटीज़। कार्पस्क्यूलर का मतलब होता है सेल क्या, सेल को कहते हैं, ठीक है। और इंट्रा मतलब सेल के अंदर जो एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। अब इसमें क्या है जी, सबसे पहले काज क्या है, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हेरिडिटरी तौर पर जो सेल की शेप है वो क्या हो जाएगी, सफ़ियर शेप्ड हो जाएंगे, ठीक है। आरबीसीज की शेप क्या हो जाएगी, सफ़ियर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, सफेरोसाइटोसिस कहेंगे। सिकल सेल एनीमिया आ जाता है और थैलेसीमिया आ जाता है, ठीक है। इन सब में क्या होगा कि सेल के अंदर खुद एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, सेल ख़राब होगा, ठीक है। तो ये का इनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और पेशेंट हीमोलाइटिक अनीमिया में जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ जो कि सेल के अंदर तो नहीं प्रेजेंट, लेकिन बॉडी में कोई जो है वो वजह बन रही है। सबसे पहले जो फैक्टर है वो क्या है जी, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, ठीक है। ब्लास्टोसिस फैटालिस स्टूडेंट, मतलब ये एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें जो है, जो बेबी होता है, ठीक है, और उसका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो अपनी मदर के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। आरएच फैक्टर जो है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। मदर का और होता है, बेबी का और होता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट बेबी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जो कि ब्लड सेल्स को डैमेज करती हैं, ठीक है। हेमोलाइसिस काज करती हैं और फिर पेशेंट अनीमिक हो जाता है। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है। एक काज ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये सेल्स जो हैं ये ठीक नहीं है, मतलब वो होते हैं नॉर्मल है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि नॉर्मल और हेल्दी सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट अनीमिया में जाता है। एक्वायर्ड हेमोलाइटिक अनीमिया ड्यू टू टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और फिजिकल एजेंट्स। अब कह रहा है कि बैक्टीरियाज की वजह से या कोई भी फिजिकल एजेंट जो कि एक्सटर्नली जो है वो प्रेजेंट है और वो अनीमिया काज करता है, ठीक है। मलेरिया आ जाता है, मलेरिया में भी जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, वो जब जाता है बॉडी के अंदर तो वो हिमोलाइसिस काज करता है। उसके बाद आ जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे ये एक एंजाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उस कंडीशन में भी जो है वो हिमोलाइसिस होगी और जो है पेशेंट अनीमिया में जाएगा। मिसलिनियस यानी कि इन सब के अलावा जो दूसरे अक्सर काज वजह बनते हैं, ठीक है, काजेज हैं जो, उसमें ड्रग आ जाता है डैमेजिंग टू आरबीसीज और हाइपरसप्लीनिज्म आ जाता है, ठीक है। हाइपरसप्लीनिज्म का मतलब क्या है कि सप्लीन जो तिल्ली होती है उसका साइज़ बड़ा हो जाना, ठीक है। जब उसका साइज़ बड़ा होगा तो उसकी जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सप्लीन का काम क्या होता है कि ये जो आरबीसीज होते हैं 120 डेज के बाद जिनकी को डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं, सप्लीन में जाते हैं। सप्लीन उनकी ब्रेक डाउन करती है। तो जब सप्लीन का साइज़ बड़ा हो गया इसका मतलब ये है कि वो ब्रेक डाउन भी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होगी और पेशेंट हीमोलाइटिक एनीमिया में जाएगा, ठीक है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको लेने से आरबीसीज जो है वो डैमेज होते हैं। तो ये सारी रीजंस बनती हैं हीमोलाइटिक अनीमिया की। नेक्स्ट आ जाता है जी हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस आ जाता है, यानी वो डिसऑर्डर जिसके अंदर जो है वो आरबीसीज की शेप क्या होती है, ख़राब होती है, सफ़ेयर लाइक होती है और बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस इज़ एन इनहेरिटेड फैमिलियल डिसऑर्डर विच काजेज अ मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन द आरबीसीज मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कहते हैं कि ये इनहेरिटेड होता है, फैमिलियल होता है, यानी कि फैमिली टू फैमिली में ये रन कर रहा होता है, जनरेशन टू जनरेशन। और फिर कहते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर, यानी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर डिफेक्ट होता है। दिस लीड टू एन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम, ठीक है। अब कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि जब आरबीसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने की इजाज़त देना और कुछ को नहीं। तो ये क्या करेगी, परमेबिलिटी इंक्रीज कर लेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर जो है वो अलाउ करेगी, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो क्या होगा, सेल से क्या हो जाएगा, पुश आउट हो जाएगा, पम्प्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इन आरबीसीज विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि अब जब परमेबिलिटी इंक्रीज हुई है तो सोडियम जो है वो जिसको उसके अंदर रिटेन करवाना था, रखना था, उसने क्या किया, निकाल दिया और उसकी जगह किसी और जो है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी एक कोई दूसरा जो है मिनरल है, ठीक है,
कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसको उसने अपने अंदर जो है वो ले लिया, ठीक है। तो सोडियम को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस आरबीसी का साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा और स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, रेदर देन बाइकनकेव डिस्क, ठीक है। जो नॉर्मली उसकी शेप होती है बाइकनकेव डिस्क, तो उसकी बजाय किस तरह का हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। एंड these cells कैन नॉट बी compressed, इन सेल्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव नॉर्मल, कहते हैं कि क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। because loses bag like cell membrane which are easily ruptured on even a slight compression, ठीक है। अब कहते हैं कि ये वाले जो सेल हैं मतलब इनकी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन जो है वो इनकी लूज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम हल्का सा कंप्रेशन देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। यानी अब जब ये ब्लड में निकलेंगे ना ये वाले सेल सफेरिकल, तो ये क्या होंगे, इनके ऊपर ब्लड की वजह से इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये कंप्रेशन में जाएंगे, दूसरे सेल्स इनके ऊपर जो है वो कंप्रेस करेंगे इनको, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगी। उसके बाद क्लिनिकल फीचर आ जाता है, ठीक है, आ जाते हैं। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम एनीमिया एंड इंटरमिटेंट अटैक ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। कहता है कि जो पेशेंट अनीमिया से सफ़र कर रहा होता है उसके अंदर जॉन्डिस के जो है वो अटैक होते हैं, इंटरमिटेंट यानी वक्तन फ़वक्तन, कुछ टाइम हो गया फिर रुक गया, फिर हो गया फिर रुक गया। उसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट, जब अनीमिया होता है यानी कि जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है कि बिलरुबिन भी प्रोड्यूस होती है। बिलरुबिन एक पिगमेंट है, ठीक है, जो कि आरबीसी की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। अब ये जो है इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, और अगर ये बॉडी के अंदर ही स्टे करता है यानी बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही है तो फिर बिलरुबिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और उस हिसाब से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो तो पेशेंट किस में जाता है, जॉन्डिस में जाता है, यरकान में जाता है, ठीक है। एंड द पेशेंट इज़ मोर लायबल टू डेवलप गॉल, तो जब जॉन्डिस होगा तो पेशेंट के अंदर जो है वो गॉल स्टोन होने का चांस होता है, अल्सर होने का चांस होता है ऑन द लेग्स आर क्वाइट कॉमन, ठीक है। लेग के ऊपर अल्सर और गाल स्टोन होने का चांस होता है। उसके बाद आ जाता है कि हेरिडिटरी इंट्रिंसिक में, हाँ, यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे उसने फैक्टर्स को मतलब बताया हुआ है कि जो इस हेरिडिटरी स्फेरिटोसिस में सेफेरोसाइटोसिस में देखने को मिलते हैं। एक तो इनहेरिटेड होता है ये डिसऑर्डर, इंट्रिंसिक होता है सेल के अंदर का होता है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। आरबीसी जो होते हैं वो सफीरोसाइडियल होते हैं, ठीक है, लेस डिफॉर्मेबल होते हैं एंड वुलनरेबल टू स्प्लीनिक डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी इसमें जो आरबीसीज हैं वो सफ़ियर लाइक होंगे, ठीक है, और जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो इनके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब होंगी, डिफॉर्मेबल होंगे, ठीक है, दोबारा से इनको नहीं बना सकते, मतलब रप्चर हो जाएंगे ये, और स्प्लीनिक डिस्ट्रक्शन होगी, स्प्लीन इनको डिस्ट्रॉय करेगी। उसके बाद ये 75% तक इनका मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है। रेस्ट ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म है, यानी ये एक जो है ना बीमारी की किस्म है कि जो है ये जीन्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऑटोसोमल है और ये रिसेसिव फॉर्म में होती है। हाईएस्ट इंसिडेंस इन नॉर्थर्न यूरोपियन, ठीक है, नॉर्थर्न यूरोपियन के अंदर ही इसका लेवल क्या होता है, इंसिडेंस ज़्यादा होता है, 1 in 5000। नॉर्मली इसके केसेस जो है 5000 में से किसी एक को होने का चांस होता है। लाइफ स्पैन जो कि 120 डेज नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें 10 से 20 डेज तक होता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात करें तो ट्रीटमेंट में हम इसमें फोलिक एसिड देंगे 5 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करवा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को खून की कमी होगी है, और सप्लीनेक्टमी इज़ एडवाइजेबल इन ऑल द माइल्ड केसेस, और कुछ माइल्ड केसेस के अंदर हम सप्लीनेक्टमी भी एडवाइस कर सकते हैं कि सप्लीन को जो है वो रिमूव कर दिया जाए ताकि आरबीसीज की ब्रेकडाउन ना हो। नेक्स्ट है जी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया अब वो केस होता है जिसमें इसमें भी कि आरबीसी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है। इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया देयर इज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ एचबी, ठीक है, एचबी की जो फॉर्म है वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एचबीएस, ठीक है, विच इज़ काज्ड बाय इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट, और ये भी क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ठीक है, एचबीएस भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास नॉर्मल सेल्स भी डायग्राम में दिखाई दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें इन सेल की शेप क्या है, ये वाले जो है राउंडेड हैं थोड़े से, तो ये जो सेल हैं, ठीक है, इनकी शेप क्या है, ये उनसे डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये एरिथ्रोसाइट्स का एक दिखाया हुआ है, ठीक है, अगर ये क्लस्टर की फॉर्म में आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलेक्स कहेंगे। अब उसके बाद कह रहा है क्लिनिकल फीचर में बात करते हैं, ठीक है, तो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट,
ہاتھوں اور پیروں پہ سویلنگ ہوگی، چیسٹ پین ہوگی، فٹیگ تھکاوٹ ہوگی، انٹالرنس ٹو ایکسرسائز یعنی تھکاوٹ جو ایکسرسائز ہے وہ اوائڈ کرے گا ڈیو ٹو ریڈیوسڈ ایچ بی، کیونکہ ایچ بی اس کے اندر کم ہے، آکسیجن کی ڈلیوری ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی سیلس کو. اس کے بعد پیلر آ جائے گا، ایکٹیرس آ جائے گا، اور اس کے بعد سپلینومیگالی آ جائے گی. پیلر میں کیا ہوگا، اس کی جو اسکن ہے وہ کیا ہوگی، پیل ہو جائے گی. اور ایکٹیرس میں بھی جو ہے اس میں مطلب جانڈس کو آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی یلوئش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایکٹیرس بھی کیا ہوگا کہ اس کی آئیز اور وغیرہ اور اس کی اسکن وغیرہ یلوئش ہو جائیں گی. سپلینومیگالی ہوگی، ٹھیک ہے. سپلین کا سائز کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. ہیماچوریا ہوگا، بلڈ ان یورین، ٹھیک ہے. ہیماچوریا کا مطلب ہے کہ یورین کے اندر جو ہے اس کو بلڈ آئے گا. اس کے بعد ہے جی ڈیولپمنٹ آف امیونٹی فار پلازموڈیم فیلسیپیرم، ٹھیک ہے. اب جو پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے جو کہ یعنی کہ ملیریا کی وجہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس طرح کے پیشنٹ کے اندر امیونٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائگنوسس، سکلنگ آف نارموبلاسٹ. نارموبلاسٹ یعنی کہ جو سیلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سکلنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. شیپ ان کی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی ڈیو ٹو لو آکسیجن ٹینشن. آکسیجن کو کیری کرنے کی ابیلٹی بھی نہیں ہوگی، آکسیجن کی وجہ کی ٹینشن ریڈیوس ہوگی. تو وہ کیسے ہو جائیں گے، نارمل سیل جو ہوں گے وہ کس میں کنورٹ ہو جائیں گے، سکلنگ میں ہو جائیں گے. ایچ بی جو ہے وہ 8% سے کم ہو جائے گی. اینڈ دا پریزنس آف ایچ بی ایس از ڈیمونسٹریٹڈ بائی دی ایگزامینیشن آف دا آر بی ایس، ٹھیک ہے. اور سیکل سیل جو شیپ ہے اس کو ہم کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، آر بی سیز کو ایگزامن کر کے. ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سیکل سیل انیمیا از ٹریٹڈ ود دا فولک ایسڈ، ٹھیک ہے. اس میں فولک ایسڈ دیتے ہیں. اینڈ دا انفیکشن از ٹریٹڈ ود دا اینٹی بایوٹکس. اور انفیکشن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ، اینٹی بایوٹکس کے ساتھ. بلڈ ٹرانسفیوژن از ایڈوائزڈ وین دا ایچ بی از فالس ٹو 5 گرام، ٹھیک ہے. اور جب ایچ بی جو ہے وہ 5 گرام سے کم ہو جائے گی تب ہم اس کو بلڈ جو ہے وہ کیا کریں گے، ٹرانسفیوز کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.